ബിർമിംഗം മ്യൂസിയം കളക്ഷൻ സെൻറ്ററിൽ എത്തിയതാണ്. പക്ഷേ ഇവിടെ നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടെയല്ല, ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്തെ സൈഡിലാണ് എൻട്രൻസ്. മാറ്റിയതായിരിക്കും അവർ, കാരണം ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നത് കേട്ടോ. ബൈ ദ വേ, ഇത് വിൻറ്റേജ് വെഹിക്കിൾസിൻ്റെയും മെഷീനറീസിൻ്റെയും ഒക്കെ മ്യൂസിയം കളക്ഷൻ സെൻ്ററാണ്. എക്സിറ്റ് ദ കാർ പാർക്ക് ആൻഡ് ടേൺ റൈറ്റ്, ദെൻ ടേൺ റൈറ്റ്. പിന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോകണം. വാതിക്കൽ തന്നെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. മെയിൻ എൻട്രൻസ് ഇതാണ്, പക്ഷേ ടൂർ എൻട്രൻസ് ഉണ്ടോ അപ്പുറത്തോട്ട് വെച്ചേക്കുന്നു. അങ്ങോട്ട് പോകണം. ഇവിടെ പഴയ കാറുകളുടെ ഒരു കളക്ഷൻ ഇവിടെ ഉണ്ട്, ടാക്സികളോ ഇതൊക്കെ. ഇപ്പോൾ അതിനകത്ത് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ടൂർ കാർ പാർക്ക് ഇവിടെ ഇച്ചിരി സ്ഥലം തന്നിട്ടുണ്ട്. അവിടെ നിന്ന് ടൂർ എൻട്രൻസ് മ്യൂസിയം കളക്ഷൻ. ടൂർ എൻട്രൻസ് ആ ഭാഗത്തേക്ക് നടക്കാണ്. അവിടെയാണ് എൻ്റെ മെയിൻ ഡോർ. ഇറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് കുറച്ച് മഴ പെയ്തിരുന്നു, അതിനാൽ നമ്മൾ ഇത്തിരി താമസിച്ചാണ് ഇറങ്ങിയത്. എത്തിയപ്പോൾ ഒരു 5 മിനിറ്റ് ലേറ്റ്. 12:30 കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവരെല്ലാം അകത്തായിരിക്കും എന്നുള്ളത് ഇവിടെ എഴുതിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒന്നെങ്കിൽ നോക്ക് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ കോൾ ചെയ്യാനൊക്കെ എഴുതിയിരുന്നു. റിസപ്ഷൻ ഏരിയയിലേക്ക് ആരെങ്കിലും വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് കുറച്ചു നേരം നമ്മൾ നോക്കിയിരുന്നു കേട്ടോ. ഇവിടെ ഇന്റർകോം ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ അത് വർക്കിംഗ് അല്ല. നമ്മൾ അവസാനം ആ നമ്പറിലോട്ട് വിളിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് കേട്ടോ. അപ്പോഴാണ് ആള് വന്നത്. You haven't been to the Museum Collection Centre before? No. Is that right? It's first time. Are you Birmingham people? Yeah. Okay. In West Bromwich now. You'll recognise a lot of the things around here then. The Museum Collection Centre is part of Birmingham Museums Trust. Okay. And we are a charity that's set up to look after the most well-known of the Birmingham museums. So that includes the Museum and Art Gallery, Aston Hall, Selhall Mill, Bletchley Hall, other places, Wheeler Castle and Think Tank Science Museum. Okay. This isn't a museum where we are today, this is where we store all the things that aren't out on display. Okay. So it is very different to the way it looks. As we go around, you'll see that things are not arranged in the collections. Okay. They are in storage places on shelves, and you'll find strange things put next to each other. Okay. That's done because it's a storage system. For today, you're going to get a tour of the 2 biggest rooms that we have, out of many, many rooms. And you're welcome to walk around and take photographs as you go around if you want. Very important though, please don't touch anything. Because we're not a museum and it's a working environment, things like the black and yellow tape and the barriers are there just to guide people. Look, take one of those if you want. Yep. They're to guide people that this is somewhere that they shouldn't be crossing or going into. We don't have big screens all the way to actually physically stop you. Okay. So we are trusting people to be nice and not touch things. Yeah. That's partly to protect you. Some of the things are sharper than you think. Some are toxic. Okay. They have asbestos in. And they should be safe on the shelf. But they're probably not safe to touch unless you know exactly what it is you're doing with them. Okay. We also need to protect the items to make sure that they last as long as possible. Okay. Silly things like natural oils on your fingers, which belong there, are fine on your fingers, but they can damage items if you stroke something. So obviously ask you not to touch, but do go around and have a look at everything. Okay. And we can identify things from, is there any descriptions, labels or something? Some of the items have captions on, very short labels. Okay. But bear in mind, say, it's not a museum, it's a storage area. Any labels are what people have put on for open days or visits or for school visits. So there are labels, they will be very short. Okay. Feel free to take the pictures and Google them afterwards. Okay. And you'll find lots of information that's around there. Yeah. You may even find some on the museum website. Okay. So I think if anyone needs it, there are toilets just through the doors there. Yeah. Okay. Thank you. Otherwise, if you want, I can take you through to the main rooms and show you what you can go and explore. We've got until 2:30 that we close. Yep. It's okay. So if you'd like to come with me, we'll walk through. One toilet. We can go there. You can always come back in. Right. I'm not going to walk around with you. Okay, thanks. This area is where we receive items in or package them to go out on loan to different places. Okay.
So we have things there that have come from other parts of the museum. There are items here which are from the Commonwealth Games. Okay. Just after that, to keep. Because it's such a big thing. Printing machine. Printing machines. Yes. Oh, okay. Yeah. Old one. Very old printing machine. Okay. I think it's a very old We have one. all of those. We apologise for it being a bit cold in here, but this is a temperature that helps us preserve the items. Okay. Anything gets too hot or too cold or too damp, Oh, that's when it will start to rot. And we don't want that. okay. This is the main warehouse. Yeah. As you can see, it is a warehouse. Okay. Lots of very practical shelves. We don't normally have this much lighting on. Oh. We do that today so you can see what you're looking at. Okay. But all those different racks all have places which are recorded on computer, so we know what is on each place, each shelf, and where to find things. You're welcome to come and have a look all the way up and down here. Okay. There are lovely things that you might not expect. From Right here. at the very end of there, that is a fish and chip fryer Oh, from Handsworth from Oh. about 1950. okay. The shop is still Fryer. there in Handsworth, but it's now a pizza and kebab shop. What is your advice? Whether we is there any vehicle? I mean, car Yes. windows? Yep. Shall we start from there? I'll show you through Okay. that one. It will be interesting. കേട്ടതും പുള്ളി നമ്മളെ വിളിച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ട് നമ്മൾ ശരിക്കും കാറിന്റെ സെക്ഷനിൽ നിന്നാണ് കേട്ടോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. കാറിന്റെ ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഇടാം. ഇവിടെ ഞാൻ മിഷണറീസ് ആണ് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. അത് അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ, നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാറിന്റെ സെക്ഷനൊക്കെ കാണാം. പുള്ളി പറഞ്ഞ പോലെ ഇതൊരു മ്യൂസിയം അല്ല, ഇത് അതിൻ്റെ ഒരു വെയർ ഹൗസ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒന്നും അറേഞ്ച്ഡ് ആയിരിക്കില്ല, അവിടെ ഇവിടെ ആയിട്ട് കിടക്കുകയായിരിക്കും. കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ലേബൽ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ നോക്കാം. ഇത് മാഗ്നറ്റിക് ടേപ്പ് പ്ലെയർ, നമ്മുടെ കാസറ്റ് പ്ലെയർ അല്ല, അതിൻ്റെ പഴയ രൂപം. അതായത് ഈ ടേപ്പാണ് ഇന്നത്തെ ഫോണിനകത്തെ പാട്ടായി മാറി അല്ലേ? ആലോചിച്ച് നോക്ക്, കാലം പോയ പോക്ക് IC ചിപ്പിന്റെ കണ്ടുപിടുത്തത്തോടുകൂടിയാണ് ഇതെല്ലാം മാറി. IC ചിപ്പ് എന്ത് ആദ്യത്തെ IC ചിപ്പ് IC ചിപ്പ് ഇതിപ്പോൾ ഇത് മുഴുവൻ ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ വയറിങ്ങും അങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുവാണല്ലോ. അതിൻ്റെ ഹെഡ് ഇവിടെ അങ്ങനെ മാഗ്നറ്റിക് ടേപ്പ് ഇതെല്ലാം ഒരു കുഞ്ഞ് ബോർഡിനകത്ത് സെറ്റ് ചെയ്യാവുന്ന പരുവത്തിലാക്കിയതാണ് IC ചിപ്പ്. ഇത് വേറൊന്നുമല്ല, നമ്മുടെ ആശാരിമാര് തടിയിൽ വരയ്ക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കും. ലോഗ് ബോട്ട് തടി വെച്ചിട്ടുണ്ടാക്കി ആദ്യത്തെ. സ്റ്റാച്യു ഓഫ് ഡോസൺ, മിൽ ഷാഫ്റ്റ്, കാലിഫോർണിയ വാട്ടർ മില്ലിലാണ്. റെയിൽവേ മോഡൽ, ഡ്രോ ബെഞ്ചാണ്, വരയ്ക്കാനുള്ള ബെഞ്ച്. വീണ്ടും ആശാരിമാർ വരയ്ക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഡ്രോബെഞ്ച്. എല്ലാം പഴയ മെഷീൻ പാർട്സാണ്. എൻ്റെ പൊന്നെ അടിപൊളി കേട്ടോ, അതൊക്കെ ഒന്ന് കാണണം. സ്ക്രൂ കട്ടിങ് ലൈറ്റ്, ടെൻസൈൽ ടെസ്റ്റിംഗ് മെഷീൻ, ഒരു മെറ്റീരിയൽ ഡിഫോർമേഷൻ ആവാതെ എത്രത്തോളം പുള്ളിംഗ് പവർ താങ്ങുമെന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന മെഷീൻ. ടെൻസൈൽ ടെസ്റ്റിംഗ് മെഷീൻ, ഗൺ റൈഫ്ലിംഗ് മെഷീൻ, നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വെടിയുണ്ട വായുവിലൂടെ സ്പിൻ ചെയ്ത് നടക്കും. ആ സ്പിന്നിങ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഗണ്ണിനകത്ത് മറ്റേ ഗ്രൂവ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. ആ ഗ്രൂവ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ലെയ്ത്തിൻ്റെ എന്തോ സാധനങ്ങളൊക്കെ. ബോക്സ് മേക്കിംഗ് മെഷീൻ, കാർഡ്ബോർഡ് ബോക്സ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള. സ്റ്റിച്ചിങ്, റിവെറ്റിംഗ് മെഷീൻ,
ആണി പോലുള്ള വസ്തുക്കൾ ഒരു സൈഡിൽ അടിച്ച് അകത്ത് വെച്ചിട്ട് അകത്ത് നിന്ന് വികസിച്ച് ലോക്കാതെ സംഭവിക്കും. തടിയോ മെറ്റലോ ഒക്കെ അറക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന അറപ്പയന്ത്രം. ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു രക്ഷയില്ല. ഇനി എവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങണമെന്നൊരു പിടിയില്ല. വലിയ വലിയ മെഷീൻസ്. ഇവിടെ ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് വേണം നമുക്ക് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഫോളോ അസ് ഓൺ ട്വിറ്റർ PMTMC. ശരിക്കും നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അവർ കളക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്. ഇതൊരു പ്രസ്സാണ്, പവർ പ്രസ് മെയ്ഡ് ബൈ ടൈലർ ആൻഡ് ചാൾഡ്, ബിർമിംഗ്ഹാമിൻ 1888. ഫാക്ടറി ഒരുപാട് സാധനം നോക്കി. സൈഡിൽ നിന്ന് നോക്കിയാൽ പവർ പ്രസ്സാണ്. 2.5. ഇനിയിപ്പം സമയം പ്ലെയിനിങ് മെഷീൻ, അത് ചിന്തയിലിടുന്ന മെഷീൻ. ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ ഓടിച്ചിട്ട് ഇത് എടുക്കാമെന്നേ പറ്റുള്ളൂ കേട്ടോ. റോൾസ് ഗ്ലാസ് കട്ടിംഗ് മെഷീൻ. ഈ പന്ത് തെറിപ്പിക്കുന്ന അടിപൊളി. ഫുട്ബോൾ ട്രെയിനിങ് മെഷീൻ. ഫുട്ബോളിൽ ഗോളികൾക്ക് പരിശീലനം കൊടുക്കാനും ഉപയോഗിക്കും. ഫുട്ബോൾ ട്രെയിനിങ് മെഷീൻ എന്താ? ഹൈഡ്രോളിക് പമ്പ് സെറ്റ് ചെയ്യണം. വലിയ വലിയ മെഷീൻസ്, പഴയ സാധനങ്ങളെടുത്ത് കളക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നുണ്ട്. സോളാർ പാനൽ പണ്ടത്തെ ആദ്യത്തെ ആയിരിക്കും. പ്ലാനിങ് മെഷീൻ, പ്ലെയിനിങ് മെഷീൻ അതായത് ചിന്തയിലിടുന്ന മെഷീൻ. പൊട്ടറ്റോ കാർട്ട്, ഐ ഫോമിംഗ് മെഷീൻ. ലോറികളുടെ വലിയ ട്രക്കുകളുടെയൊക്കെ മറ്റേ സസ്പെൻഷൻ ലീഫ് ഉണ്ടല്ലോ, മെറ്റൽ ലീഫ്, അതിന്റെ എൻഡ് ഹീറ്റ് ചെയ്ത് വളച്ച് കണ്ണുപരത്തിൽ ഐപ്പരത്തിലാക്കിയെടുക്കുന്ന ജെറ്റ് എയർക്രാഫ്റ്റ് എൻജിൻ. ജെറ്റ് എയർക്രാഫ്റ്റിൻ്റെ എൻജിനാണ് ഇത്. ജെറ്റ് എഞ്ചിനാണ്. വേറെ ടർബോ പ്രൊപ്പല്ലർ എഞ്ചിൻ ഉണ്ട്. സ്റ്റീം ഹാമർ ഹാൻഡിൽ. പേര് പോലെ തന്നെ വലിയ ഹാമറാണ്. ഇതിലായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത്. ഫോർജിങ് ഹാമർ. ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പ്. 10ാം ക്ലാസ്സിലെ സയൻസ് പുസ്തകത്തിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പ്. ഓർണമെന്റൽ ട്യൂണിംഗ് ലെയ്ത്ത്. ഇത് ഞാൻ കണ്ടുണ്ട്, ഞാൻ എടുത്തു. ലാർജ് ലെയ്ത്ത്. എന്താന്ന് പറയണ്ടല്ലോ, എല്ലാവർക്കും അറിയാം. എന്താ? ലൗഡ് സ്പീക്കർ. ഇതിലോട്ട് സംസാരിച്ചാൽ തിരിച്ചു കേൾക്കുമായിരിക്കും. ഇതുണ്ടോ ലൗഡ് സ്പീക്കർ. ഡെന്റിസ്റ്റിന്റെ എക്സ്റേ മെഷീൻ. മോഡൽ സ്ലാബിംഗ്. ഇതിൻ്റെ സാമ്പിളാണ്, അറിയില്ല. ജനറേറ്ററാണ്. എൻലാർജർ. ശരി, സൂമിങ്. ഇത് മറ്റേ പൊക്കി വരുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് ഫോക്കസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ആവുന്നത്. എൻലാർജർ. ഫ്ലൈ പ്രസ്. ഇത് മറ്റേ ഇതിൻ്റെയാ, വയറിങ്ങിന് പോകുന്ന സാധനങ്ങൾ. 11 kV ടെൻസൈൽ ടെസ്റ്റിംഗ്. ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ വിൻഡ് ടണൽ. എയറിന്റെ ഫ്ലോ ഒരു വാഹനത്തെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് വിൻഡ് ടണലാണ്. പ്രിന്റിംഗ് പ്രസ്. ഇതെന്താണ്? ചേംബർ ബാരൽ. മോഡൽ മിൽ എഞ്ചിൻ. ഇത് ശരിക്കും ഒരു മില്ല് പ്രവർത്തിപ്പിക്കാനുള്ള എഞ്ചിനാണ് കേട്ടോ. സ്റ്റീം എഞ്ചിനായിരിക്കും.
ലോൺ മോവർ, പുല്ലുട്ടുണ്ട്. സ്റ്റീം എൻജിൻ ആൻഡ് ജനറേറ്റർ സെറ്റ്. തീയൽ പ്രസ് ഷാർപ്പനർ. പേര് പോലെ തന്നെ ടൂൾസ് ഷാർപ്പൻ ചെയ്യാനുള്ള സാധനം. മോഡൽ ട്രാക്ഷൻ എൻജിൻ. ഒരു വസ്തുവിനെ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യാൻ രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്ന് പുള്ളി ചെയ്യുന്ന സാധനമാണ് ഈ ട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. പിയാനോ ഒക്കെ ഇരിപ്പുണ്ട് കേട്ടോ. പൊട്ടറ്റോ സോർട്ടർ. കൃഷി ചെയ്തെടുക്കുന്ന പൊട്ടറ്റോയെ മറ്റേ അഴുക്കൊക്കെ കളഞ്ഞ് അല്ല, അത് ചെറിയ പൊട്ടറ്റോസ് ആനിമൽസിന് കൊടുക്കാനും അതെ ഇതിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് മീഡിയം സൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളവര് അടുത്ത വർഷത്തേക്കുള്ളതായിട്ട് ഉപയോഗിക്കും. ഇതൊരു മാനുവൽ മെഷീനാണ് കേട്ടോ, കറക്കാനുള്ള ലിവറൊക്കെ ഉണ്ട്. മോഡൽ ഷിപ്പ്, മോഡൽ ടവർ ക്ലോക്ക്, സ്വിൻഡോൺ സെൻസർ ഡൊമിനിയൻ. മോഡൽ വൈൻഡിങ് എൻജിൻ. കോൾ മൈൻസിൽ നിന്ന് ട്രോളി ചെയ്യാനുള്ള കേബിൾ വൈൻഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് എൻ്റെ മോഡൽ. ഗ്രൈൻഡിങ് വീല്, ഗ്രൈൻഡിങ് വീല. ടാൻഡം, ജെൻസ് ലേഡീസ് ടാൻഡം. ടാൻഡം എന്ന് പറയാ. സൈഡ് കാർ, ബൈസൈക്കിളിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സൈഡ് കാർ. ബൈസിക്കിൾ, പണ്ടത്തെ ഫ്രണ്ടിൽ വലിയ വീലുള്ള സൈക്കിൾ നമ്മൾ സർക്കസിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ടാൻഡം. 2 സീറ്റർ ട്രൈസൈക്കിൾ. ആദ്യത്തെ സൈക്കിൾ. ഇതിൽ ആൾക്കാർ പുറന്നോട്ട് തിരിഞ്ഞ് കഴിക്കുന്നത് ട്രൈസൈക്കിൾ. അതിനിപ്പോൾ അതുപോലത്തെ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ തന്നെ. റേഡിയൽ ആം ഡ്രില്ലിംഗ്. പണ്ടത്തെ ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീൻ. സിൻസിനാറ്റി മില്ലിംഗ് മെഷീൻ. ടൂൾ പാർട്സ് ഫൈൻ ഷേപ്പിലാക്കി എടുക്കാനാണ് മില്ലിംഗ് മെഷീൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അമേരിക്കൻ കമ്പനിയാണ് സിൻസിനാറ്റി. വുഡ് എംബോസിംഗ്. നമ്മുടെ തടി കടഞ്ഞെടുക്കുന്ന മെഷീൻ തന്നെയാണ്. ടേപ്പർ ടേണിംഗ് ലെയ്ത്ത്. സിലിണ്ടറിക്കൽ ഷേപ്പിലിരിക്കുന്ന മെറ്റലിനെ കുറേശ്ശെ ഉറച്ചു മാറ്റി കോണിക്കൽ ഷേപ്പിലൊക്കെ ആക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കും. സെമി ഡീസൽ എഞ്ചിൻ. ഹോട്ട് ബൾബ് എഞ്ചിൻ എന്നും പറയും. ഫ്യൂവല് ശരിക്കൊരു ബൾബിനുള്ളിലെ ഒരു റെഡ് ഹോട്ട് മെറ്റൽ സർഫസിൽ ടച്ച് ചെയ്തിട്ട് എയറുമായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്ത് ബേൺ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. പവർ പ്രസ്. വെർട്ടിക്കൽ ഗ്യാസ് എഞ്ചിൻ. കോൾ ഗ്യാസോ ബയോഗ്യാസോ ഒക്കെയാണ് ഇതിന്റെ ഫ്യൂവൽ. മോഡൽ സ്റ്റീം എഞ്ചിൻ. ആവിയന്ത്രത്തിന്റെ മോഡലാണ്. പ്രോസസ് ക്യാമറ. പണ്ട് ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് പ്ലേറ്റ്സ് പ്രോസസ് ചെയ്തെടുക്കാനും ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ചേമ്പർ. ക്യാമറ പ്രോസസ് ചെയ്യാനുള്ള ഏരിയ. ഇതോ ഫയർ പമ്പ്. ബക്കറ്റിൽ നിന്ന് വെള്ളം ചീറ്റിക്കുന്ന പമ്പാണ്. മോഡൽ ലോക്കോമോട്ടീവ്. ട്രെയിനിന്റെ സ്റ്റീം എഞ്ചിന്റെ മോഡൽ. പിന്നെ നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ 3 വീൽ സൈക്കിൾ ഉണ്ട്. ഗ്രീഷം ഫ്ലയർ ട്രൈസൈക്കിൾ. പിള്ളേരുടെ പണ്ടത്തെ. ഗ്രീഷം ബ്രാൻഡ് സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാറിന് ശേഷം വളരെ ഫേമസ് ആണെന്ന് അറിയുന്നു. മ്യൂസിക് ബോക്സ്. ഗിയർ ഷേപ്പിംഗ് മെഷീൻ. ഹൊറിസോണ്ടൽ ഓയിൽ എഞ്ചിൻ. ഡെലിവറി ഫ്ലോട്ട്. ഡോർ ടു ഡോർ ഡെലിവറിക്ക് പോകുമ്പോൾ ബ്രെഡ് കീപ്പ് ചെയ്തിരുന്ന സാധനം. സെക്ഷൻ മോഡൽ. ഇത് കണ്ടപ്പോഴാണ് ഇവിടെ കനാലിലൊക്കെ നമ്മുടെ സംഭവം. നമ്മുടെ പനാമ കനാലിന്റെ വർക്കിംഗ് ഇല്ലേ, അതിന്റെ സെയിം മോഡൽ ഇവിടെ ഉണ്ട്. അതിന്റെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ബ്രെഡ് സ്ലൈസർ. പണ്ടത്തെ എന്താ കറങ്ങിയത്. Two-wheeler moped. എയർക്രാഫ്റ്റ് പ്രൊപ്പലർ. വുഡിൽ തീർത്താന്ന് തോന്നുന്നു ആദ്യത്തെ. എന്തോ തടിയാണ്, തടിയിൽ തീർത്ത പ്രൊപ്പലർ. സെർമെൻറ്റും ടവറിങ് ഓർണമെൻ്റ് ലോക്ക്. മോഡൽ ഓഫ് ബിർമിംഗാം ഗൺ മേക്കേഴ്സ് വർക്ക്ഷോപ്പ്.
ഇതൊരു ലെയ്ത്ത് മെഷീൻ ആണ്. Kodak camera and stand. പണ്ടത്തെ Kodak ക്യാമറ നോക്കി. ഇത് പണ്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ വരും, ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് എടുക്കാൻ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ക്യാമറ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കുറേ പേര്. മിൽക്ക് ബോട്ടിൽ ഫില്ലിംഗ് മെഷീൻ. മതി. കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രിൻ്റർ. ബെയ്ലി ഹോട്ട് എൻജിൻ ലെമാൻസ് പാറ്റേൺ. ഇത് വലിയ മെഷീനാണല്ലോ, എന്താണെന്നറിയില്ല. ഇലക്ട്രിക്കൽ ജനറേറ്റർ. അഡ്വാൻസ്ഡ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം പഴയതല്ലേ കണ്ട. പേപ്പർ ക്ലിപ്പ് മേക്കിംഗ്. ഹാൻഡ് ഗ്രൈൻഡ് സ്റ്റോൺ. ഓ ഇത് ഹാൻഡ് ഗ്രൈൻഡ്. ഇത് ചൈനക്കാർ ഇപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതല്ല, ഇതിൻ്റെ തടിയിലുള്ള സാധനം. ഇത് പുള്ളി പറഞ്ഞ സാധനം. ആ ഇതിൽ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇത് ഈ സിഗ്നൽ അവിടെ എടുത്തിട്ട് അത് മറ്റേ കമ്പ്യൂട്ടറിലോട്ട് പോകും. അതുവഴി വായിക്കാതെ ഏത് ബോർഡ്? ഈ ബോർഡ് ഇതെന്തെങ്കിലും ചെയ്യുമോ? എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുമോ? അത് എനിക്കറിയത്തില്ല. ഹലോ അതെ. ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലീഡിങ് ലെറ്റർ എഴുതുന്ന സ്പേസുകളില്ലേ, ലൈൻ ലെങ്ത്, ഓരോന്നിനും പ്രത്യേകം അതായത് വേർഡിനകത്ത് ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങളെല്ലാം ഇതിനകത്ത് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കും. സ്പേസ് ബാർ, ഓട്ടോമാറ്റിക് ടൈപ്പ് സെറ്റ്. അതായത് ഇപ്പം വേർഡിലും അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനായാലും അതിൻ്റെ ലോക്ക് കീബോർഡ് കറക്റ്റ് ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ റെക്കോർഡ് ഫോർമാറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്, ലൈനിന്റെ ലെന്ത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ, ടെക്സ്റ്റ് ഫോർമാറ്റിംഗ് പ്രീസെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള സംഭവമാണ്. അടിപൊളിയല്ലേ? സൗത്ത് ആഫ്രിക്കൻ കോച്ച് മോഡൽ. 1947 കിങ് ജോർജ് 6 സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിലായിരുന്നപ്പോൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ഇതാണ്. ഈജിപ്ഷ്യൻ റിലീഫ്. അതെ, അതിൻ്റെ മമ്മിയാന്ന് തോന്നുന്നു. ഇതിനകത്തൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. ഓക്കെ. വാട്ടർ ടർബൈൻ, പവർ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള. വാൻഡർ ഗ്രാഫ് ജനറേറ്റർ. ബ്ലാക്ക് സ്റ്റോൺ എൻജിൻ. വെർട്ടിക്കൽ എൻഗ്രേവിംഗ് മെഷീൻ. ഇത് എന്താണെന്നുള്ള അറിയത്തുകൊണ്ട് ഒന്നും പറയുന്നില്ല. അപ്പോളോ പുഷപ്പ് പിയാനോ പ്ലെയർ. ഇത് കാലിൽ എൻ്റെ ഇൻസൈഡ് കാണണമെങ്കിൽ എല്ലാം പൊട്ടിച്ചിട്ടേക്കാണ് തോന്നുന്നത്. എഞ്ചിൻ. ബ്ലൂ പ്രിന്റ് മെഷീൻ. ബ്ലൂ പ്രിന്റ്സ് എടുക്കാനുള്ള പ്രിന്റിംഗ് മെഷീൻ. ഇതൊരു എയർക്രാഫ്റ്റ് എഞ്ചിനാണ്, 4 സിലിണ്ടർ. ലൈറ്റ് എയർക്രാഫ്റ്റ് എഞ്ചിനാണ്. സ്റ്റേഷനറി എഞ്ചിൻ. ഇതിനാണോ? കാർ എഞ്ചിനാണ്. കാഡ്ബറി ചോക്ലേറ്റ് ഫാക്ടറി. 1900 ഉള്ള കാഡ്ബറി ചോക്ലേറ്റ് ഫാക്ടറി. ഇപ്പോഴത്തെ ഫാക്ടറി ഒന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്യണം, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഇടാം. കീപ് പ്രസ് ടു ഓപ്പറേറ്റ് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ തുടരുമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എൻ്റെ മോഡലാണത്. എക്സ്റേ മെഷീൻ. 1954 എക്സ്റേ മെഷീൻ. കിടത്തിയെടുക്കുന്നതാണ്. ഉണ്ടോ? 5 ഇഞ്ച് ആർച്ച്ഡ് ലേത്ത്. ലേത്തൊക്കെ ഞാൻ ഓടിപ്പോവുക. ബ്ലൂ പ്രിന്റ് മെഷീൻ. ഇത് ടെലിഫോൺ എക്സ്ചേഞ്ച്. മോഡൽ. ദിസ് മോഡൽ എക്സ്ചേഞ്ച് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് സ്ട്രോവർ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് സിസ്റ്റം ഓഫ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ടെലിഫോണി. അതിൻ്റെ ആ സ്വിച്ചിങ് എല്ലാം ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നുള്ള ഇതിനകത്തുനിന്ന് കാണാമായിരിക്കും പണ്ട്.
ഇവിടെ നിന്ന് വിളിക്കുന്നുണ്ടോ. ബ്ലൂമിങ് ആൻഡ് സ്ലാബിങ് മിൽ മോഡൽ. എനിക്കെല്ലാം കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല കേട്ടോ, അപ്പുറത്തൊക്കെ കുറേ പോയിട്ടുണ്ട്. മ്യൂസിക് മെഷീൻ. ദി വയലാനോ വെർച്വസ് മ്യൂസിക് മെഷീൻ വാസ് മെയ്ഡ് ബൈ യൂണിറ്റി ചിക്കാഗോ USA. ഇറ്റ് വാസ് ഇലക്ട്രിക്കലി ഡ്രിവൻ ആൻഡ് കമ്പൈൻഡ് മെക്കാനിക്കൽ പിയാനോ എന്ന് വയലിൻ. ഇതോ വയലിനകത്തിരിപ്പുണ്ട്. അപ്പം ഇവനെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി പ്ലേ ചെയ്യുമെന്നാണ് പറയുന്നത് ഓൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ. സെറ്റ് റെഡ് ലൈറ്റ് ഈസ് ഓഫ്. പെറ്റർ ജൂനിയർ ഓയിൽ എഞ്ചിൻ ജനറേറ്റർ. പോളിഫോണിക് ഡിസ്ക് മ്യൂസിക്കൽ ബോക്സ് ആണ് ഇത്. ബാരൽ ചേംബർ ഓർഗൻ സിർക്ക. ട്രിപ്പിൾ ഡിഷ് എറോട്ടിക്ക മ്യൂസിക് ബോക്സ് ആണ്. എന്താണെന്ന് എഴുതിയിട്ടില്ല. ഐസോഡ് ഇമ്പാക്ട് ടെസ്റ്റിംഗ് മെഷീൻ. ഐസോഡ് ഇമ്പാക്ട് ടെസ്റ്റിംഗ് മെഷീൻ. ബാലൻസ് ഹിസ്റ്ററി. ഈജിപ്ഷ്യൻസ് ആണ് ബാലൻസ് തുടങ്ങിയെന്നാണ് പറയുന്നത്. ബിൽഡിൻ ബാലൻസ്. പ്രഷർ മീറ്റർ. പ്രഷർ അളക്കാനുള്ള സാധനം. എപ്പടി സ്പെഷ്യൽ പർപ്പസ് ലെയ്ത്ത്. ഇതിൻ്റെ മുന്നേ ഒരുപാടുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മുടെ ടൈം കഴിഞ്ഞെന്ന് തോന്നുന്നു. Is it over? Is it time over? Oh, it's 2:30. Just reach up to here only. It's lot. There is no lot to say. Yeah. Depends what you're interested in. There's different things. So, കുറച്ച് നേരത്തെ വരണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ വന്നപ്പോൾ ഇച്ചിരി താമസിച്ചു. സോ ഇറ്റ്സ് ടൈം ഔട്ട് നൗ. They want to see some more thing. They are interested now. Shall I cover this section and come back? So Yeah. Just take a picture. okay. Walk up here and come back down. Yeah. Grinding machine. Oh, it's a punch card. Yep. That's punch card operation. Yeah. Ship's lighting unit. It's an engine. Helicopter engine. Helicopter engine. 1959 ഹെലികോപ്റ്റർ എഞ്ചിനാണ്. No, that sits on top of the The helicopter. propeller. So they've been in the front. Yeah. Weigh machine. I've got the printing press out the back as well right there. Oh yeah. It's a printing press. So, pony No, for children. children. Oh, it's okay. The old prams. ഞാൻ വിചാരിച്ചു കുതിരവണ്ടി ആയിരിക്കും. പണ്ടത്തെ ബേബി പ്രാംസ് ആണ്. കുഞ്ഞതായതുകൊണ്ട് കോടി വലിക്കുന്നതാണെന്ന് വിചാരിച്ചത്. പണ്ടത്തെ അമ്മച്ചമാരെ തള്ളിക്കൊണ്ടു നടന്ന പ്രാംസ് ആണ്. It's like a cart, small cart. This is a pram. Up that small Yeah, one. small one. We missed lot. There's a whole lot to see. Yeah. Oscillograph. Actually, I think 2 hours is not sufficient. No. Generally not. No, we didn't. എടുത്തോ. Right. So I've got all the Harmonic. Okay. Have you got to see something? Yeah. So, Printing presses. Oh yeah. yeah. Never got so good. That's, That's the bigger one. you told some Yep. fish and chips machine. Is it? Oh, there, yeah. Is that a knitting machine? Yeah. Yeah, the knitting machine. Is that from Have a look. See what it says. Soda water plant. നമ്മുടെ നാട്ടുപുറങ്ങളിൽ കൊണ്ട് സോഡ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നവരോ ഞങ്ങൾ
ഞങ്ങളുടെ അവിടെ ഒരു സുധാകരൻ ഉണ്ടായിരുന്നു സോഡ ഉണ്ടാക്കാൻ. ഇത് മിലിറ്ററി സ്റ്റാഫ് കോളേജിൽ യൂസ് ചെയ്തിരുന്നതാണ്. And a bit further that way. Within reach of lots of sheep for doing wool. Oh, it's a knitting But this is obviously, yeah, so there's your needles. But obviously going more modern. A bit more, so it's moving into the first fibres like, sorry, what's the first one? 2000 സൂചികളുള്ള ഒരു നിറ്റിംഗ് മെഷീനാണ്. 1938-നും 60-നും ഇടയിൽ യൂസ് ചെയ്തിരുന്നു. ഡിജിറ്റൽ ടെലിഫോൺ എക്സ്ചേഞ്ച്. Yeah, so machine. 1954 മുതൽ 85 വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ യൂസ് ചെയ്ത എക്സൽ മെഷീൻ. എയർ കംപ്രസർ, IR സ്പെക്ട്രോമീറ്റർ, infrared spectro. So this is fish and chips. In 1920s. വെള്ളിയാഴ്ച ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഫിഷ് ആൻഡ് ചിപ്സ് ഇല്ലാതെ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് ഒരു മീലില്ല കേട്ടോ. ഇത് 1920-കളിലെ ഫിഷ് ആൻഡ് ചിപ്സ് മെഷീനാണ്. ഇത് പാരഫിനിൽ, അതായത് മെഴുകിലോടിയിരുന്ന എഞ്ചിനാണ്. ഫാമിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ബർമിംഗ്ഹാം ഗ്രാൻഡ് ഹോട്ടലിൽ യൂസ് ചെയ്തിരുന്ന ബോട്ടിൽ ഫില്ലിംഗ് മെഷീൻ. So You will distribute this from here to the museum, so Yes. So if we have a lot of need collection here that we store the art items as well. So if they need a change of exhibition. സോ നമ്മുടെ സമയം കഴിഞ്ഞു, നമ്മൾ ഇറങ്ങാൻ പോവാണ്. Okay. So come out there. Thank you. Hope you've enjoyed your time with us. yeah, it was a nice experience. Thank you for the experience. Okay, that's all right. Can I just have a tick? I know you're here. So. yeah, done. Okay. Thank Good you. day. That's it. Have a Lovely. nice evening. Okay. Good. Thank you very much for coming today. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ദ വീഡിയോ. പുത്തൻ കാഴ്ചകളും വിശേഷങ്ങളുമായി മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായവർ ലൈക്ക് ചെയ്ത് ഷെയർ ചെയ്യുക. വീഡിയോകൾ മിസ്സാകാതിരിക്കാനായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തി നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഓൺ ആക്കുക. താങ്ക്